السلام علیکم خواتین و حضرات، دیکھتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت پیارے عزیزی. میں نے سر عزیز صاحب کو مبارکباد دینی ہے سب سے پہلے. کس بات میں؟ کرپشن میں. اچھا ہے جی ہاں عزیز صاحب، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق ہم 42 میں سے 34ویں نمبر پہ ترقی کر کے گئے ہیں کرپشن میں. 8 درجے ترقی کی ہے ہم نے. معمولی ترقی تو نہیں. او مائی گاڈ، پہلے نمبر پہ کون ہے یار؟ کسی اور کا حق نہیں ہو سکتا پہلے نمبر پہ آنے کا. نہیں ہے کون؟ صومالیہ. یار یہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ اس نے پرچی چلائی ہے اس لیے فرسٹ آیا. ہمارے علاوہ کو ہو ہی نہیں سکتا پہلے نمبر پہ. ہم تو پیدائشی کرپشن شروع کر دیتے ہیں. تم دیکھتے نہیں نرسیں پنگوڑے میں سے کاکا تبدیل کر دیتی ہیں. تھوڑا سا بڑا ہو اسے اغوا کر کے پیسے لے لیتے ہیں، اور تھوڑا سا بڑا ہو تو اس سے پیسے لے کے نوکری دیتے ہیں اسے. ہم سے زیادہ تیز کون ہے یار؟ یہ صومالیہ کون ہوتا ہے؟ مجھے تو تپ چڑھ گئی ہے یار. اس ٹرانسپیرنسی رپورٹ کے مطابق ایک سال میں ہمارے ہاں 300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. 300 ارب کی؟ ہاں جی بس یہ بس ہے عزیز صاحب، 300 ارب. بھائی دیکھو تو صحیح، 16-17 کروڑ بندے لگے ہوئے ہیں اور صرف 300 ارب. اس رپورٹ پر تم نے حکومتی رد عمل ملاحظہ کیا ہے؟ افسوس کا اظہار کیا ہوگا اس ناکامی پہ. نہیں بالکل افسوس کا اظہار نہیں کیا. یہی تو پرابلم ہے. کاش وہ 2 لفظ تعصب کے بول دیتے. انہوں نے تو الٹا ٹرانسپیرنسی پاکستان کو نشانے پہ رکھ لیا. جتنے بھی حکومتی وزراء ہیں اور خاص طور پہ ہمارے جو قائرہ صاحب ہیں، انہوں نے مذہقہ خیز قسم کے الزامات عائد کیے ہیں ٹرانسپیرنسی پاکستان پر اور اس کی رپورٹ کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو اس کے چیئرمین ہیں عادل گیلانی صاحب، ان کو تو خود کے پی ٹی سے کرپشن کے الزام میں برخاست کیا گیا تھا، اور بھی انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی سٹاف ہی نہیں ہے، ان کا صرف 2 کمروں پر پورا دفتر مشتمل ہے، تو ان کو کیا حق حاصل ہے کہ یہ پورے پاکستان کی حکومت کے بارے میں یہ اس کی ٹرانسپیرنسی کو جج کریں. اور پھر انہوں نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ جناب اس طرح کی رپورٹ دینے سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. اب ان سے کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ جناب اس طرح کی رپورٹ سے حکومت کی بدنامی نہیں ہوتی، کرپشن سے حکومت کی بدنامی ہوتی ہے. بالکل وہ جو ہم سنتے آئے نا ایک پرانی مثال کہ آپ آئینے میں اپنا غلط چہرہ دیکھتے ہو تو آپ آئینے کو توڑ دیتے ہو. اس سے اچھی مثال اس موقع پر فٹ نہیں آ سکتی جو انہوں نے ٹرانسپیرنسی پاکستان کی رپورٹ پر جس طرح کے یہ رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے. نہیں تو ایسے آئینے نہیں مارکیٹ میں آئے کہ اگر میں دیکھوں اپنا چہرہ تو میں اپنے آپ کو فلم سٹار شان لگنے لگ جاؤں. اچھا یہی سارے پیپلز پارٹی کے وزراء ہیں. ذرا 3-4 سال پہلے کے ان کے اخباری بیانات اٹھا کے دیکھ لو. اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس پر انہی وزراء نے مشرف حکومت کو ہمیشہ سے ملعون اور مطعون کیا ہے. ہمیشہ اسی رپورٹ کو بنیاد پر. اس وقت یہی جو ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ تھی یہ ان کے لیے آسمانی صحیفہ تھی، اور آج یہی رپورٹ جو ہے یہ بے بنیاد لغو اور جھوٹی ہے. اچھا تم ستم ظریفی دیکھو. ابھی تو میں تمہاری شکل دیکھ رہا ہوں یار بس کرو، اب میں نے کیا کہہ دیا. ستم ظریفی بھی دیکھ لوں گا. ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو پاکستان ٹرانسپیرنسی میں اوپر گیا ہے، ایک تو اب 8 درجے ترقی کی ہے پاکستان نے. ایک وقت وہ بھی تھا 1996 میں جب پاکستان دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر تھا، اور اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس ملک میں. یار اصل میں پیپلز پارٹی کے ساتھ پرابلم یہ ہے، اور یہ ایک ایسی پرابلم ہے جو پیپلز پارٹی کے بہی خواہوں اور خیر خواہوں کو اپنی قیادت کو سمجھانی چاہیے. وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو اس کی باڈی لینگویج سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ کرپشن پر قابو پانے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کرے گی، اور دھیرے دھیرے اس کی باڈی لینگویج اس قدر خراب ہوتی چلی جاتی ہے کہ یہ اس کو ایک سیاسی ضرورت سمجھنے لگتی ہے. اس بار بھی اب موجودہ حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی، اس میں بھی یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑی بڑی جو کرپشن کی جو کہانیاں ہیں ان پر کوئی نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ باقاعدہ ان کا ڈیکلیئرڈ رویہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی کرپشن کی سٹوری لائی جاتی ہے، خواہ میڈیا کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے یا عدلیہ کی طرف سے، تو ان کا آگے سے جواب یہ ہوتا ہے دبے لفظوں میں کہ بھاڑ میں جاؤ، ہم نے کچھ نہیں کرنا، تم لوگوں کا تو یہ کام ہے اور تم ہماری پارٹی کے خلاف سازش کر رہے ہو. نہیں بات تو پیپلز پارٹی کی ٹھیک ہے، تم سارے سیاسی اداکار مل کے نا کو فلم بنانا چاہتے ہو، اسمبلی ٹوٹ گئی. یار اسمبلی ٹوٹنے کی بات نہیں ہے، یہ زندہ قوموں کا شعار ہوا کرتا ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے بہت زیادہ ہائیلی سینسٹیو ہوا کرتی ہیں. یار یہ روسٹن کویسکی، یہ تھا ان کا امریکی ایوان نمائندگان کا، روسٹن کویسکی. یہ یار سنا کرو نا،
वो इनका अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का रुकन था और उनकी जो रिसोर्स कमेटी थी उसका चेयरमैन था। रॉबिन क्विस्की। यार सुना करो ना प्लीज, कभी सीरियस भी हुआ करो यार याद कर रहा हूं ना साथ साथ। रोस्टन क्विस्की। हाँ उस पर इल्जाम पता क्या था, उसको 17 माह कैद की सजा हो गई थी। इल्जाम क्या था उस पे? इतना सा इल्जाम था कि उसने अपने लॉन की जो घास थी वो सरकारी माली से कटवाई थी बिला मुआवजा, और दूसरा उस पे इल्जाम यह था कि अपनी बेटी की शादी में उसने सरकारी फोटोग्राफर को बुलाकर तो फोटोग्राफी करवाई थी। तीसरा उस पे इल्जाम यह था कि उसको जो सरकारी तौर पर एयर टिकट्स अलॉट किए गए थे वो उसने कैश करवा लिए थे। 17 माह की कैद हो गई थी उसको। हाय हाय, 17 महीने रॉबिन क्विस्की जेल में बैठ के विस्की पीता रहा होगा। और दूसरी तरफ अपना हाल देख लो कि अगर इन लोगों की तवज्जो करप्शन की अरबों रुपए के घपलों की तरफ दिलाई जाए तो ये लोग उल्टा इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। इस रिपोर्ट में बांग्लादेश आज हमसे 5 दर्जे नीचे है, और एक वक्त था 2001 से लेकर 2003 तक, मुसलसल 3 साल तक बांग्लादेश दुनिया में करप्शन के हवाले से पहले नंबर पर था। हाँ जी, वहां तो मच्छी बगैर पैसे लिए पिंडे पे बेसन नहीं थी लगवाती। हाँ, कढ़ाई में जाने के अलग पैसे मांग लेती थी। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान को आड़े हाथों ले रही है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि कैरी लूगर बिल के तहत जो पाकिस्तान को इमदाद मिलनी है उसको यूएस गवर्नमेंट ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके सर्टिफिकेट से मशरूत कर दिया है। यानी अगर ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान किसी करप्शन की निशानदेही करती है तो वो जो एड है वो रोक ली जाएगी। अच्छा, यानी ये थानेदार है इस वक्त गवर्नमेंट के लिए। हाँ, इन वन वे और द अदर। यस यस, आई अंडरस्टैंड। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज वॉचडॉग फॉर। अच्छा बस करो यार, इंग्लिश अटक गई अब इसकी। अच्छा, ये जो इल्जामात भी आयद किए गए हैं बहुत बेबुनियाद किस्म के हैं। देखो, एक तो ये इनकी वफाकी वज़रा का कि ये कहना कि जनाब ये आदिल गिलानी साहब को बरतरफ किया गया था। हमारी तहकीकात के मुताबिक आदिल गिलानी को बरतरफ नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने गोल्डन हैंडशेक लिया था केपीटी से। फिर उसके बाद ये इल्ज़ाम कि जी ये सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल दफ्तर है, ये तो कोई मयार नहीं मुकर्रर किया जा सकता ना। वैसे वो 2 कमरों पर नहीं है, वो 8 कमरों पर मुश्तमिल दफ्तर है। यार काम करना हो तो बंदा पूंजे कपड़ा बिछा लेता है, ये कौन सी बात है? और फिर ये कि यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों से वो अपना सर्वे करवाते हैं, ये बात भी गलत है। यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म, वैसे गैलप जो है वो भी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों से सर्वे कराता रहा है, और इनकी जो रिपोर्ट्स हैं ये वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट पर मबनी होती हैं। तो अगर हम सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो कोट करके एड हासिल करते हैं, तो जब वो हमारी करप्शन की तरफ निशानदेही करते हैं तो फिर हम उनको कैसे डिनाई कर सकते हैं? सही। और ये वो मालियाती इदारे हैं जिनसे मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करती हैं तो इनसे ट्रांसपेरेंसी के हवाले से इनसे राय लेती हैं, बाकायदा इस चीज के पैसे देती हैं वो इनको। ये जो बैंक होता है वर्ल्ड बैंक, बैंक्स को पैसे देते हैं। बैंक्स ने जब आपको लोनिंग करनी होती है तो वो सारे इदारों में करप्शन का लेवल चेक करते हैं। अच्छा, तो ये जो दरिया में पानी का लेवल चेक करता है, ये तो यार खुदा के लिए क्या तुम फजूल बातें करते जा रहे हो यार। टॉपिक देखो और अपनी फजूल बातें करते जा रहे हो। मैं लेवल चेक करने की बात कर रहा हूँ, उधर तो वो थर्मामीटर बड़े बड़े लगे होते हैं। बात करने का मकसद भी यही था कि बजाय ये कि आप ट्रांसपेरेंसी में से कीड़े निकालना शुरू कर दें, आप करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, खा वो सरकारी सतह पर है या अवाम में मौजूद है। यार ये बातें वो लोग सोचते हैं जिनको ये शर्मिंदगी हो कि हम 34 नंबर पे क्यों आ गए हैं। हमें तो ये शर्मिंदगी है कि इतने बड़े फनकार होने के बावजूद हम पहले नंबर पे क्यों नहीं आए। हाँ, हमारे जैसा फन है दुनिया पे किसी के पास? यार क्या कौम है कि खरबूजे को टीका लगा के मीठा कर देती है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। हल्दी का छटा लगा के केले पके कर लेते हैं। यार रेडी के ऊपर लाल बल्ब लगा के हम हरे आड़ू लाल कर लेते हैं। देखो तो सही, लिटरली यही होता है। किसी मुल्क में ऐसा कारीगर जो सब्जी और गोश्त को पानी लगा लगा के डबल वजनी कर ले? बकरा जब जिंदा होता है वो पानी के लिए तरसता रहता है, पानी नहीं पिलाते। ज़िबा होने के बाद उसे इतना पानी पिलाते हैं, इतना पानी पिलाते हैं कि कुंडे के साथ लटका हुआ अपनी दस्तियां ऐसे कर लेते हैं। पर सिरियां पड़ी पड़ी कसाई को कहना शुरू हो जाती हैं, पानी को स्वेटर नहीं है खुदा दा वास्ता नहीं होते थे पा दियो मैनू इथे बैठे बैठे उथे ठंड लगे।
यार हमें अपने मुंह मियां मिठू बनने वाली बात है, जैसे हम ट्रेन है करप्शन में, हमें तो यहाँ यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए। अल्लाह माफ करे, मैंने कभी फखर वाली बात नहीं की। हम तो पीएचडी करवा सकते हैं लोगों को करप्शनोलॉजी पे। ऐसे बार सड़क पे बैनर लगा हो, आइए आपको करप्शन के रेंटल तरीकों पर एमए की डिग्री करवाएं, बीए की जाली डिग्री हासिल करने पर बीए करवाएं। आए हाय हाय, वाह वाह वाह, ये तेरा फिटे मुंह, आए हाय यार। नाज़रीन, में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये करने की तुमने आज मुझसे फरमाइश क्यों नहीं की? वाह जीजी वाह की तरह। तुम कहाँ मुझे दाद देते हो? ये करवाओ, ये दूंगा जरूर।